Hum Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajatam Saganaragunata Nitam Tam Sajiva Sattvitam Savadudam Varjana Saidam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Saganalalitam Sri Vishaka Nidamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhana Sute Devi Pranamami Haripriya Pancha Kalpadruvasya Kripa Sindhubhya Vijapatidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupam Bhaktavadaram Bhaktakhya Namami Bhakta Shaktika Nityananda Mahanavami Sarvanandagaram Para Harinama Pradam Devam Avadhuta Shiromani Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Garshe Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Sri Prabhupada Ki Jai Guru Maharaj Ki Jai Entire Gaura Prabhupada Hare Krishna. Hare Krishna Surna Prabhupada Ji screen on our Mata Ji. Hare Krishna Prabhu Ji screen Kanam Prabhu. Hare Krishna. Thank you Mata Ji. Hare Krishna. Hare Krishna. Pradhamaskantam Adhyayam 5 Slogan number 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vijashanoasyarhadi vedidum vibho Rananda Parasya Nivartida Sugam Pravartamanasya Gunairnanatmana Stado Bhavan Darshaya Cheshtidam vibho Vijashanoasya Arhadi vedidum vibho Rananda Parasya Nivartida Sugam Pravartamanasya Gunairnanatmana Tado Bhavan Darshaya Cheshtidam Vibho Vijashano Asyarhadi Vedidum Vibho Rananda Parasya Nivartida Sugam Pravartamanasya Gunairnanatmana Tado Bhavan Darshaya Cheshtidam Vibho. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vijashano Asyarhadi Vedidum Vibho Vijashano Asyarhadi Vedidum Vibho Ananda Parasya Nivartida Sugam Ananda Parasya Nivartida Sugam Pravartamanasya Gunairnanatmana Pravartamanasya Gunairnanatmana Ado Bhavan Darshaya Cheshtidam Vibho Ado Bhavan Darshaya Cheshtidam Vibho Vijashano Asyarhadi Vedidum Vibho Vijashano Asyarhadi Vedidum Vibho Ananda Parasya Nivartida Sugam
प्रवर्तमानस्य गुणैर्ननात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण हरे कृष्ण और चोल्लिकोडु रमणी माता जी हरे कृष्ण चोल्लिकोडु माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः विचक्षणोऽस्यर्हति वेदितुं विभो अनन्दपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। हरे कृष्ण मिनी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विचक्षणोऽस्य हदिवेदित विभो ननन्दपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य भृगुणेनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। हरे कृष्णा स्वर्ण प्रभु माता जी हरे कृष्ण Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vijakshanoshyarhati Veditam Vibho Anandaparasya Nivrittitah Sukham Pravartamanasya Gunairanatmana Tato Bhavan Darshaya Cheshtitam Vibho. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण मल्लिका माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोरनन्दपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्धमानस्य गुणैर्नात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो आनन्दपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। हरे कृष्ण माता जी राजी माता जी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय विचक्षणास्यार्हति वेदितुं विभो आनन्दपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्ननात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। हरे कृष्ण सिंधु माता जी हरे कृष्ण चलिए नेटवर्क ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സാറില്ല കുഴപ്പമില്ല വയ്യ നോക്കി അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടൊന്നുകൂടി വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതാണ് കേൾക്കുന്നില്ല ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിചക്ഷണോऽസ്യ ഹൃദി വേദിതും വിഭോ അനന്തപാരസ്യ നിവർത്തിതഃ സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർനാത്മനാ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्दपारस्य निर्वृत्तितः सुखं प्रवृत्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण अनिता कुमारी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय
विचक्षणो अस्यार्हति निवेदितं विभो अनन्तपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना तदो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजे. ओम नमो हरे कृष्ण. भगवते वासुदेवाय. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितं विभो अनन्तपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना तदो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारती अम्मा माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विचक्षणस्याहृदि वेदितं विभोरनन्दपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्ननात्मनास्तदो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. शारदा जी नंबर माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. കേൾക്കാമോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതം വിഭോരനന്തപാരസ്യ നിവർത്തിതഃ സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈനാത്മനാ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. अनिता कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितं विभोरनन्दपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गंगवाणी माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनास्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बिंदु भवानी माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विचक्षणो अस्यार्हति वेदितं विभो अनन्तपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्धमानस्य गुणैर्नात्मना सदो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आर्य कृष्णन हरे कृष्ण. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सीता माताजी हरे कृष्ण. सीताराम हरे कृष्ण. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितं विभो अनन्तपारस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. वत्सला गोपाल माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रमाबाई माताजी हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതും വിഭോരനന്ദപാരസ്യ നിവൃത്തിദ സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർന ആത്മനാസ്തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ആ ഓം കേൾക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിലക്ഷണോ അസ്യാർഹതി വേദിതും വിഭോ രനന്ദഭാരസ്യ നിവർത്തിത സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈരനാത്മനാ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതിം വിഭോ രനന്ദപാരസ്യ നിവൃത്തിതാ സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർനാത്മനാ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലട്ടെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതം വിഭോ രനന്ദപാരസ്യ നിവർത്തിത സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർനാത്മനാ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിയില്ല അല്ലെ? മാതാജി ചൊല്ലിയല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിചക്ഷണോസ്യാർഹതി വേദിതും വിഭോരനന്ദപാരസ്യ നിവർത്തിത സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർനാത്മനാ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിചക്ഷണ അതിവിദഗ്ധൻ അസ്യ അയാളുടെ അർഹിക്കുന്ന വേദിതും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വിഭോ ഭഗവാന്റെ അനന്തപാരസ്യ അനന്തരായവന്റെ നിവൃത്തിത വിരമിച്ചു സുഖം ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ പ്രവർത്തമാനസ്യ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഗുണൈഹി ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ അനാത്മനഃ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ശൂന്യമായ ജ്ഞാനം തതഃ ആകയാൽ ഭവാൻ അല്ലയോ ഭവാൻ ദർശയ മാർഗങ്ങൾ കാട്ടിത്തരിക ചേഷ്ടിതം കർമ്മങ്ങൾ വിഭോ ഭഗവാന്റെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തനാകുന്നു. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശം നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയമാകുന്നു. ലൗകിക പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിരേകമായി അനുബന്ധിതരായ വ്യക്തികളാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട ശ്രദ്ധാ വിഷയമല്ല ഇത്.
ആത്മീയവിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിരമിച്ച അതിവിദഗ്ധനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മഹത് ശാസ്ത്ര അധ്യയനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അനേക സഹസ്രം വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഈ മാർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അനേക സഹസ്രം വ്യക്തികളിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം വിശദമാക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമാണ് സ്വയം വ്യാസദേവൻ. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഈ ശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം സർവഥാ യോഗ്യനും വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യഥായോഗ്യനായ വ്യക്തിയുമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമാകയാൽ സാധാരണക്കാരിൽ ഔഷധം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യ സംബന്ധമായ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ സാധാരണക്കാരന് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരുകയും അങ്ങനെ രോഗഗ്രസ്തരായ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദഗ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ പ്രത്യേക കാലത്തിനും പരിസ്ഥിതികൾക്കും അനുസൃതമായി അഭക്തരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനായി നവീന മാർഗങ്ങളും ഉപായങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം വീര്യമേറിയ പ്രവർത്തനമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യതയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഭക്തർ സമർത്ഥമായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ഭക്തരുടെ അവിധ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവാദികളുടെ മൂഢസമൂഹത്തിൽ ഭഗവത് സേവന നിരതമായ ഒരു നൂതന ജീവിത പദ്ധതി നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധമായ ദക്ഷത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതേ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് ഒരാൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികളെ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതക്രമത്തിലും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര വിന്യാസത്തിലും നയിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായകിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തന്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് പഠിച്ചു അല്ലെ, നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ, എന്താണ് അങ്ങ് ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല എന്നല്ലേ. ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് മാത്രം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിപ്പോരുന്നവരെയൊക്കെ ഈ വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ആ വേദത്തിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളും അല്ലെ, മൃഗകശാപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. മൃഗബലി നടത്തുന്നതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബലി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, അവര് ഓരോരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനും അവര് വേദങ്ങളെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. വേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേദത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അതിനൊക്കെ വേദത്തിന്റെ പിൻബലം വെച്ചിട്ട് അവര് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് വ്യാസദേവനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദമുനി പറയുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം വിവർത്തനം. പരമപുരുഷനായ
ഭഗവാൻ അനന്തനാകുന്നു. ഭൗതികാനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യമുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശം നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ് അല്ലെ, അനന്തനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും മാതൃഹിതം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷം മാത്രമേ ആത്മീയമായുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അല്ലെ, അർജുനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അർജുനെ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തോസ്മി എന്താണ്, ആ ഒരു ഭക്തനുമാണ് സഖാവുമാണ് അല്ലെ, എന്താണ് ആ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പോ അതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ, അതിന് അർഹതയുള്ള ആളായിരിക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് അർജുനന് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അനേകം പേരുണ്ടായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അല്ലെ, എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അല്ലെ. അർജുനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്താണ് അർജുനൻ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ആ നിത്യലീലയിലുള്ള വിശാഖ സഖിയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അതിനുള്ള യോഗ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് മാത്രമേ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതിശ്രേഷ്ഠം അതിവിദഗ്ധമായ വ്യക്തിവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളൂ, അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ അല്ലെ, നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. പ്രായീണ അല്പായുഷ സത്യ കലവസ്തി വിവേചനം മന്ദാസു മന്ദമതിയ മന്ദഭാഗ്യം. ആ കലിയുഗത്തിലവരൊക്കെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അല്പായുസുകളാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഇത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നാരദമുനി പറയുകയാണ് അല്ലെ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശം നിമിത്തം മാത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. എല്ലാവർക്കും, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത്രയും ലളിതമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്, അതിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരദമുനി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ജീവദയ അല്ലെ. അപ്പോ ആ നാരദമുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അനേകം ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ടാണ് നാരദമുനി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, അദ്ദേഹം പുനർജന്മന. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ, എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പലരും അങ്ങനെ ചോദിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് കാര്യം, നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ കാലയത്തിൽ വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അല്ലെ, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കി തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതിന് യാതൊരു നിബന്ധനയില്ല അല്ലെ. തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന നാമകാരി ബഹുത നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ നിന്ന് അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ, അത് വേദമന്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം ബെനിഫിറ്റ് ഇതിനൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ളവരെ. അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു,
ഇവര് മന്ത്രം തലതിരിച്ചിട്ടാണ് ജപിക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ഇവിടെ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിച്ചത് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നോക്കി പോവാം. വിശേഷം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയമാകുന്നു. ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിരേകമായി അനുബന്ധിതമായ വ്യക്തികളാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട ശ്രദ്ധാവിഷയമല്ല ഇത്. ആത്മീയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിരമിച്ച അതിവിദഗ്ധനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മഹത് ശാസ്ത്ര അധ്യയനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അനേകം സഹസ്രം വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾക്കോ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അനേക സഹസ്രം വ്യക്തികൾ ഒരാൾക്കോ മറ്റു മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഈ മാർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിലെ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ അല്പം പേർ മാത്രമേ, അത്രയും വിരലിലാണ് കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കാര്യങ്ങള് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതൊക്കെ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അനേകം സഹസ്രം വ്യക്തികൾ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന് ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മനാണ്, പരമാത്മാവാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ലൈറ്റ് ആണ്, എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ അത്ര അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാമാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മനുമാണ്, പരമാത്മാവുമാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദമായ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമാണ്. ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും ശ്രീ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ അവര് കരുതുന്നു, അങ്ങനെ അല്പം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം വിശദമാക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമാണ് സ്വയം വ്യാസദേവൻ. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഈ ശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സർവദാ യോഗ്യനും വ്യാസപുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് യഥായോഗ്യനായ വ്യക്തിയുമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതുവാനായിട്ട് നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നല്ലേ, വ്യാസദേവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. എന്താണ് കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ പഠിച്ചു, രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് ശുക അല്ലെ. അതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് പിന്നീട് അവതരിക്കേണ്ടായത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ള ആളാരാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമാകിയാൽ സാധാരണക്കാരിൽ ഔഷധം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യ സംബന്ധമായ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പിന്നീട് നമ്മൾ തന്നെ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള അല്ലെ ധർമ്മം ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ സ്വധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിസ്സഹ കലൗ നഷ്ട ദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോ അധുനോദിത. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പോയപ്പോൾ ധർമ്മം ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ദിവ്യ ഔഷധമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് രോഗമുള്ളത്? ഭവരോഗം അല്ലെ. മറ്റുള്ള
ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്. അതല്ല അല്ലെ, യഥാർത്ഥ രോഗം പവരോഗമാണ്. അപ്പൊ ആ രോഗത്തിനുള്ള ഔഷധമാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. മുകുന്ദമാല സൂത്രത്തിലെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. അത് എല്ലാ ഔഷധങ്ങളെക്കാളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആ ഭവരോഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. ആകയാൽ സാധാരണക്കാരന് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാൻ അസാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരും. ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരുകയും അങ്ങനെ രോഗഗ്രസ്തമായ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. വിദഗ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ പ്രത്യേകം കാലത്തിനും പരിസ്ഥിതികൾക്കും അനുസൃതമായി അഭക്തരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനായി നവീന മാർഗങ്ങളും ഉപായങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നു. ഭക്തിത സേവനം വീര്യമേറിയ പ്രവർത്തനമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യതയിൽ ഭക്തിത സേവനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഭക്തർ സമർത്ഥമായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ഭക്തരുടെ അവിധത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവാദികളുടെ മൂഢസമൂഹത്തിൽ ഭഗവത് സേവന നിരതമായ ഒരു നൂതന ജീവിത പദ്ധതി നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധമായ ദക്ഷത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതേ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് ഒരാൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികളെ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതക്രമത്തിലും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര വിന്യാസത്തിലും നയിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരെയും അഭക്തരിലൊക്കെ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാനായിട്ട് നവീന മാർഗങ്ങളും ഉപായങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോ ഒരു പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒരു അഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കൂ, ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കൂ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ ജപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അവരൊരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല അല്ലെ. അതിനുള്ള മാർഗമാണ് പ്രഭുപാദര് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആദ്യം എല്ലാവരെയും സൺഡേ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. എന്നിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഫീസ്റ്റ് കൊടുക്കും, നല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ സന്തോഷവാന്മാരായി തീരും അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നീട് അവർക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ആ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവിടെ വരും അല്ലെ. അപ്പോഴവർക്ക് ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചും ഭാഗവതത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ക്രമേണ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഹിപ്പികളോടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഹിപ്പികളെ ഒക്കെ പ്രഭുപാദര് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ആ അമേരിക്കൻ സമൂഹം മുഴുവനായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു? ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും മറ്റുള്ള കൊള്ളരുതായ്മകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച് സമൂഹം തന്നെ വെറുത്ത് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആദ്യം അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്തു. അവരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്ലേറ്റൊക്കെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ സ്വയം കഴുകി വെച്ചു. അങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി, ആ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ. അവർക്ക് അതിനുശേഷം അവർക്ക് ക്രമേണ അത് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്രമേണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഭഗവത് പ്രസാദം അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി നാമവിഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവൻ ജിഹ്വാദി അല്ലെ. സ്വയം ജിഹ്വ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും. അപ്പം ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഇത് നമ്മളെ രണ്ടും ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഭഗവത് പ്രസാദം അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട, അവരിലുള്ള ആ പാപങ്ങളെയൊക്കെ ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കാനായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകുമ്പോഴേ അവർക്ക് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ അനേകം പേരെ പല ആൾക്കാരും അവിടെ പ്രഭുപാദരെ ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന പല ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജയിലിലൊക്കെ കിടന്നിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ സങ്കടത്തോടെ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു, ഞാൻ കുറെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ അവരെയൊക്കെ സമാധാനിക്കും. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ജയിലിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ തമാശ രൂപത്തിൽ സമാധാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. പലതരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അവരെയൊക്കെ സമീപിക്കുന്ന ആ രീതി, അവർക്കൊക്കെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധം നൽകുന്ന രീതി, അതൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നും ധാരാളം
പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ISKCON മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി, അദ്ദേഹം മംഗലാപുരത്തുള്ള മണിപ്പാലിലൊക്കെയുള്ള ആ കോളേജുകളിലൊക്കെ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവര് സ്വീകരിക്കില്ല അല്ലെ. അവർ ക്രമേണ പതുക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളും മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവരെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുത്തുകയായിട്ട് അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം. ISKCON മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കുറെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവരൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി അദ്ദേഹം കോളേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് ടീച്ചിങ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇന്ന് കൃഷ്ണാബോധം അങ്ങനെ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ അതൊരു എന്താ പറയാ, അവരെ പതുക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് ഭക്തന്മാരൊക്കെ നടത്തുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സോ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ കണ്ടപാടും തന്നെ നിങ്ങളെ പറ്റി കുറിച്ച് ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താ ഈ തിലകം വെച്ചിൽ, എന്താണ് കന്നിമല, നിങ്ങൾ എന്താ ഇത് ജപിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവർക്ക് പതുക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ. അല്ലാതെ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ മീനും ഇറച്ചിയൊക്കെ കൂട്ടുന്നല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കന്നിമാല ഇടാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തിലകം ഇടാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ അതിനോടുള്ള ടേസ്റ്റേ പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊന്നല്ല, നമ്മൾ പതുക്കെ അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജപിക്കാം അല്ലെ, തിരുനാമം ജപിക്കാം, എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാം, മത്സ്യമാംസം കൂട്ടുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാം, ആ തിരുനാമം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ പതുക്കെ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളൊന്നും ചിലപ്പോൾ അത്ര നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും അല്ല പറയുന്നു, കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പുറന്തള്ളരുത്. അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അതാണ്, യാരേക്കോ താരക്കഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം. നമ്മൾ ആരെ കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓരോരോ ആൾക്കാരും, ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അവരെയൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ അത് നമ്മളെല്ലാവരും പാലിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളൊക്കെയാണ് ഇനി കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും എത്രയോ ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാത്ത അവരൊക്കെ ശരീരബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മള് ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് നാമനിഷ്ഠപ്രഭുവൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ആദ്യം സയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ക്രമേണയാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണാബോധം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ സയൻസ്, മനസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെയാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് പോയിട്ട് അഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവര് ഇതിനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അവരതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോകാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രമേണ ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുക്കും, അതൊക്കെ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വേറൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനം. അപ്പൊ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കീഴിലുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ ചാതുർമാസ്യക്കാലത്ത്, ഇപ്പോൾ ചാതുർമാസം തുടങ്ങിയല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മഴയുള്ള ചാതുർമാസ്യക്കാലത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീരംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ 4 മാസക്കാലത്തോളം അവിടെ കഴിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ വെങ്കിടഭട്ടിന്റെ വീട്ടില് കഴിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ വെങ്കിടഭട്ടിന്റെ മകനായിരുന്നു ഗോപാൽ ഭട്ട്. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിനെ
കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഈ അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒക്കെ കാലശേഷം നീ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണം, അവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും രൂപ ഗോസ്വാമിയും ഒക്കെ നീ സഹായിക്കണം, അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുന്നതിൽ അവരെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛൻ ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെയായിരുന്നു പൂജിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. കുറെ അവര് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെങ്കിലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്തായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ്, ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലുതെങ്കിലേ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ ലീലയിൽ പങ്കെടുത്തൂടെ അല്ലെ? എന്നാൽ അതിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പുറത്തായിട്ട് അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നു ആ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശദമാക്കി കൊടുക്കുകയും രാധാകൃഷ്ണന്മാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതി എന്നും നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൂടെ ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അല്ലെ. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അവതാരിയാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അവര് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നീട് ആ വൃന്ദാവനത്തില് അവരുടെ ഗോപാൽ ഭട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാലശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപാൽ ഭട്ടക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ താമസിയാതെ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനായി തന്റെ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി. മഹാപ്രഭു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പോകുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമികളെ സഹായിക്കുക. ഗോപാൽ ഭട്ട ഈ ഉത്തരവ് തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അമ്മാവനായിട്ടുള്ള പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി ഒരു വിഷുവിനെ പോലെ ഭക്ഷണം യാചിച്ചും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും ജീവിക്കേണ്ടതായി. ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിലൊക്കെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു മരത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് എന്താണ് അത് അവിടെ ആ സ്ഥലത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി നേപ്പാളിൽ പോകുക. അവിടെ ഗന്ദകി നദിയിൽ കുളിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ 12 സാലഗ്രാം ശിലകൾ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടു. എനിക്കിത് പൂജിക്കാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം എടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും അത് അദ്ദേഹം മുങ്ങി നിവർന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം, ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്തപ്പോൾ സാലഗ്രാം ശിലകൾ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം എടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ 12 സാലഗ്രാം ശിലകൾ വരികയും ഇത് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഒരു തുണിയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അവിടെ ഒരു വലിയ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വരികയും ഒരു ഭക്തൻ വരികയും ഈ എല്ലാവർക്കും ധാരാളം ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് വിഗ്രഹത്തിനെ ചാർത്തുവാനായിട്ട് അലങ്കരിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്കും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഗോപാൽ ഭട്ട പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമൊന്നുമില്ല, എനിക്കുള്ളത് സാലഗ്രാം ശിലകളാണ്, ഇതിനെങ്ങനെ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കും, ഇതിനെങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വിഷമിച്ചു. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ഇവിടെ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് അങ്ങനെ ഗോപാൽ ഭട്ട ആഗ്രഹിച്ചു, എനിക്കും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തി മനോഹരമാക്കിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഓർത്തു. അങ്ങനെ കിടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ യമുനയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു, ആ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തുണി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം സ്വയംഭൂവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാധാരമൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ എന്താണ് 12 ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിന് ഉയരമെങ്കിലും അത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന, എല്ലാ വൃന്ദാവനത്തിലെ മറ്റെല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും ജയ്പൂരിലൊക്കെ മാറ്റുകയുണ്ടായി മുഗളന്മാരുടെ ആക്രമണകാലത്ത്. എന്നാലേ ഈ രാധാരമൺ മാത്രം വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ നിധിവനിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രമുള്ളത്, രാധാരമൺ ക്ഷേത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ രാധാറാണി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ കൂടെ. മറ്റെല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും രാധ കൃഷ്ണന്മാരെ കാണാം, എന്നാൽ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രാധ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നിധിവനത്തിന് രാധ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പീഠത്തിൽ അവിടെ കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാധാറാണിയുടെ സ്മരണക്കായിട്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പോയാലും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം. എന്താണ്, ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൂവായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ പോയിട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പല്ലും നഖവും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപം വൃന്ദാവനത്തിലെ പോകുന്നവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് രാധാരമൺ. അപ്പോൾ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി ആ രാധാരമൺ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്തായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. അവിടെ ബാക്കിയുള്ള 11 ശാലഗ്രാം ശിലകളും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കല്ലോ ഒരു മരമോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് ശാലഗ്രാം ശില സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് കാണിച്ചു നൽകിയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്, അനങ്ക മഞ്ചരി ആണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഗൗഡ ഗുണോദ്ദേശ ദീപികയിൽ പറയുന്നു ഗുണമഞ്ചരിയുടെ അവതാരമാണെന്ന്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി. ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു ശില ഭഗവാനായിട്ട് വരാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ, സ്വയംഭൂവായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുവാനും ഒക്കെ. ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിക്ക് ജയ്, രാധാരമൺ की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ